ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಿನ್ನು. ಪತ್ತನತಿಟ್ಟನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಜನವರಿ 15, 2025ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ತೆಗೆದೆನು. ನಾನು ಕೃಪಾಸನ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲು ಯಾರಾದರೂ ಅಮ್ಮ ಮಾತೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕೃಪಾಸನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಕೃಪಾಸನ ಪತ್ರವನ್ನು ತಂದು ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಕೃಪಾಸನ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನನ್ನ ತಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಕೃಪಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದೆನು. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಹೇಳಿದರು. ಜಪಮಾಲೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅರಿಯದ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿತೆನು. ಕೃಪಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅಮ್ಮ ಮಾತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಆ ದಿನ ನಾನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ತೆಗೆಯದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದೆ. ನಂತರ ಕುವೈಟ್ ಪ್ರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರದೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಹೇಳಿದ. ಅದ ನಂತರ 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂತು. ಹೈಸ್ಕೋರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸಾದೆ. ನಂತರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನನ್ನ ನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟೆ. ಕುವೈಟ್ MOH ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು 1ನೇ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಬಂತು. ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನನಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪಾಲಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು. ಬೈಬಲ್ ಓದಲು ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು. ನಂತರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶೈಲಿಯೂ ಬದಲಾಯಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ತಂಗಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಾಧಿಸಿತು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನನಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ಊರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಅಮ್ಮ ಮಾತೆಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಹಿಡಿದು ನೀಡುವ ಹಾಗೆ ಕಂಡಿತು. ಆಗ ನನ್ನ ವೀಸಾ ಬಂತು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ವೀಸಾ ಕಾರ್ಯವು ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಮ್ಮ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಕಂಡರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೃಪಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೀಸಾ ಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಮ್ಮ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಟೆನ್ಷನ್ ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಪಾಸಾಯಿತು. ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷ ನಾನು ಮೇರಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವೆಂದೇ ಎಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಕರೆದರೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ സാക്ഷി. യോഹന്നാന്റെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷം 15:7 നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുകയും എൻ്റെ വാക്ക് നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക, അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ചിന്നു മറിയം ജോർജ് തൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ, അതായത് ദൈവത്തെ താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന, ദൈവം തന്നെ മടിയിലിരുത്തി സ്നേഹിക്കുന്ന അനുഭവം അത് തനിക്കുണ്ടായി. 28 വർഷം എനിക്ക് വേസ്റ്റായിപ്പോയി. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ അറിഞ്ഞില്ല, അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. എല്ലാവരോടും ഞാൻ മാതാവിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന് എതിരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉടമ്പടി എടുക്കാനായിട്ട് തൻ്റെ ബ്രദറാണ് തന്നോട് പറയുന്നത്. എന്തായാലും സഹോദരനും സഹോദരിയും അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തൻ്റെ സഹോദരിയെ നയിക്കാനായിട്ട് ആ ബ്രദർ ഒരു മെൻറ്റർ ആവുകയാണ്. അങ്ങനെ തൻ്റെ ബ്രദർ പറഞ്ഞ് ഉടമ്പടി എടുത്ത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഒരു വിളക്കായി സ്നാപക യോഹന്നാനെ പോലെ, ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സ്നാപക യോഹന്നാനെ പോലെ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഒരു വിളക്കായിട്ട് ഈ മകൾ ഇന്ന് പീഠത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ദീപം മറച്ചു വയ്ക്കാനുള്ളതല്ല, അത് പീഠത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടാനുള്ളതാണ്. അതുതന്നെയാണ് അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെയും നാം ലോകത്തോട് പറയുക. ഇന്ന് ചിന്നു ഇതിവിടെ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ചിന്നുവിന് വ്യക്തമായ ബോധ്യങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മ ആരാണ്, അമ്മയോട് ഓരോന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് സാധാരണ വ്യക്തികളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട്
ദൈവം ഇത്രയേറെ സമീപസ്ഥമായ മറ്റേത് ശ്രേഷ്ഠ ജനതയാണുള്ളത്? തിരുവചനം അരുളി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ മകളും ദൈവത്തോട്, അമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയിലെ ജോബ്, തനിക്ക് പെർ ആനം എത്ര ലക്ഷം സമ്പാദിച്ചിരുന്ന മകള് അതെല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് പിന്നീടാണ് കുവൈറ്റ് MOH പോകാനുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി, അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി തനിക്കുണ്ടായ ഒത്തിരിയേറെ മാനസികമായ സംഘടനകൾ, ഇതെല്ലാം തനിക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് വാഗ്ദാന പേടകമായ അമ്മയെ മനസ്സിലാക്കി ആ അമ്മയെ കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നപ്പോൾ മുതലാണെന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉടമ്പടി എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറുകയാണ്. അത് ഈ മകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ ജീവിതം മാറി, ഞാൻ ആരോടും സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ മറ്റു പലതും സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഒക്കെ എൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച്, എൻ്റെ ഈശോയെക്കുറിച്ച്. എനിക്കിന്ന് ഇതിനൊന്നും യാതൊരു മടിയുമില്ല. ഇതൊക്കെ യൂത്ത് പിള്ളേർ ഇവിടെ വന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെ അവർ ത്രസിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇതൊരു ത്രില്ലാണ് അവർക്ക് ഉടമ്പടി ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റു പലതിലും ത്രില്ലടിക്കുന്ന, മറ്റു പലതും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫാനായിട്ട് ഇന്ന് യൂത്ത് മാറുമ്പോൾ ഈശോയുടെയും അമ്മയുടെയും ഫാനാവുക, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കുക, ഇതൊക്കെ ഇന്ന് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ കുടുംബവും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലൂക്ക 8:21 ആരാണ് എൻ്റെ അമ്മ, ആരാണ് എൻ്റെ സഹോദരര്, ഈശോ പറയുന്നുണ്ട്. ദൈവവചനം കേൾക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരരും. ഈ അമ്മയെ ഈശോ ഉയർത്തിക്കാട്ടുമ്പോൾ ഈ അമ്മയെ തന്നെയാണ് നാമും വാഗ്ദാന പേടകമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം വിശുദ്ധിയോടെ വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ തനിക്ക് എങ്ങനെ അമ്മ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു പേപ്പറുമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു. താൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഉടമ്പടിയുടേതനുസരിച്ച് വിശുദ്ധിയുടേതല്ല. സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, പക്ഷേ അതിന് മുടക്കം വരുത്തിയില്ല. തൻ്റെ ആൻറ്റി മാതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് എതിരായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരോടും സംസാരിക്കാൻ തനിക്ക് ഒരു സന്നദ്ധത ലഭിച്ചു, അതിനുള്ള ചാൻസ് ലഭിച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ ഇന്ന് ഈശോയോട് ചേർത്ത് ജപമാലയിൽ കോർത്തിണക്കിയ ഒരു ജീവിതം, ഈ ജപമാലയിൽ കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു ജീവിതവും നഷ്ടപ്പെടില്ല. അതിൻ്റെ ഫലം വർദ്ധിച്ചു വരികയുള്ളൂ. അതുതന്നെയാണ് ഇന്ന് ചിന്നുവും ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുക. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ജപമാലയിലൂടെ ഈശോയിലേക്ക് അടുക്കുവാനും സ്വർഗത്തിൽ വരെ കയറി പറ്റുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ ഒരു ചരടിൽ പിടിക്കണം. ആ ചരടിൽ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ജപമാലയാകുന്ന ആ മണിമുത്തുകൾ അത് നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കണം. അങ്ങനെ സ്വർഗത്തെ സ്വന്തമാക്കി ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കും കഴിയട്ടെ. ഈ കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ച, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മകൾക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ ബോധ്യങ്ങൾക്കും ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കും ആ മകളുടെ കൂടെ ദൈവം വസിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തന്നതിനും നമുക്ക് നന്ദിയുള്ളവരാകാം. കരങ്ങളടിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം, മഹത്വപ്പെടുത്താം.